ਇਸ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬਦਖਬਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। यूसुफ खान की बड़ी बेहतरीन फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते उस फिल्म का नाम है मौला दाद। 8 मई 1981 बरोज़ जुम्मा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म मौला दाद। इस फिल्म का जिहड़ा टाइटल रोल है अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है ते इस फिल्म नूं तफरी महल पिक्चर ने रिलीज़ किया सी। इस फिल्म के अदाकार यूसुफ खान, बदमाश होने हजूर कानकुन को नहीं टुटे। आसिया ते जे जिंदगी चाहना है ते मैनू नशे नाल मुस्तफा कुरैशी और मैं तुहानू की लगना सा? दुर्दाना रहमान ते हर दूजे दिन कोई ना कोई मौलादाद बन के आ जाए। कवि तड़े चो मौलादाद नजमा महबूब, अगर थारे टूट जाए मौलादाद जिस ज़ाहिर शाह, जुआ खेडना है इमदाद हुसैन, बेटे। हम 4 साल का फजले हक, अपने अपने घर जा सकते हो। ਤੁਹਾਡੀ अदीब आल खोल ले माई तेरे नन्ना, सलीम हसन, लिया दिया ते बाहरों अंदर कर लिया। खावर अब्बास, मैं खुद जाके बाहर के चोना ना गल कर। अनीता, कहंदा हीरिया कि तू आप बुझ दिले नसरुल्ला भट्ट, कौन खादी लकन नो इहदे शायर वारिस लुधियानवी, गुलकारा नूरजहान, नाहिद अख्तर ते शौकत अली। इस फिल्म का जिहड़ा गाना सब तो ज्यादा उस दौर मशहूर होया सी, हिट होया सी, पिछा हट के खलो बेईमाना वे बुलियां नू अग लग गई, नूरजहान दी आवाज ही सी। हट के खलो बेईमाना वे बुलियां नू अग लग गई। इस फिल्म के दायकार रहमत अली। इस फिल्म नू लिखा है नासिर अदीम ने ते इहदा म्यूजिक दिता है ताफू ने। यह बड़ी जबरदस्त कहानी और पाकिस्तान राइटरां दा स्टाइल है कि जिहड़ा उन्हां दी फिल्म दा स्टार्ट होंदा है वो बड़ा ही जानदार होंदा है, बड़ा ही शानदार होंदा है और लगता है कि राइटर जिहड़ा ना कोई लिखण वाला नवी चीज़ कोई पेश करेगा। जो जो कहानी अगे चलती है वही पुरानी चीज़ां आना शुरू हो जांदियां ते इसे तरह इस फिल्म का जिहड़ा आगाज सी बड़ा ही अच्छा सी। कवि पिंड का चौधरी होंदा है और थाने जदों भी कोई नवा इंस्पैक्टर आंदा है वो आंदा है और आके 15 साल तो इस सिलसिला चल रहा होंदा है और आके अपने वो दामाद की तलाश करता है और कहानी जदों खुलती है तो बंदा ही सोचता है कि बड़ा जबरदस्त इसका प्लाट है, बड़ी अच्छी कहानी होएगी। और आंदा है और आके इंस्पैक्टर नूं कहंदा है कि 1965 की जंग तो पहले जदों मेरी धी छोटी सी ते मैं ओदा निकाह मौलादाद दे नाल कर दिता सी और जो ही ओदा निकाह आया उस तो बाद 1965 की जंग शुरू हो गई, दुश्मन ने हमला कर दिता और इस हमले दे दौरान जिहड़ा ओदा जवाई सी मौलादाद छोटी मरी सी, ओदा वीर मौलादाद ते ओदी मां बिछड़ गए ते उन्हां नूं ओदा कोई पता नहीं चल रहा। लिहाजा ओदी धी जिहड़ी ओ घर बैठी है और अपने खामन का इंतजार कर रही है। जिहड़ा इंस्पैक्टर होंदा है ओदे कोल वादा करदा है कि मैं अपनी जी जान तो कोशिश करके तेरे दामाद नूं तलाश करांगा और इस तरह जो इंस्पैक्टर होंदा है मुख्तलिफ जगह ते इश्तिहार देंदा है, रेडियो ते ऐलान करदा है और जदों वो रेडियो ते ऐलान करदा है ते पिंड च एक बंदा दाखल होंदा है जिसका नाम शीदा चमड़ीस होंदा है और शीदा चमड़ीस जिहड़ा होंदा है उसका किरदार अदाकार यूसुफ खान ने अदा किया है और इस फिल्म के अंदर यूसुफ खान ने कॉमेडी करने की कोशिश की है, फीकी कॉमेडी की और उस कॉमेडी दे विच वो कामयाब नहीं होए और आंदा है और आके साबित करता है कि जिहड़ा शीदा चमड़ीस है वही मौलादाद है और वही जिहड़ी जरीना है आसिया, जरीना का किरदार आसिया ने अदा किया है जिहड़ी कि कवि खान की धी होंदी है और इस सदमे के दौरान जिहड़ा कवि खान होंदा है वो दामाद जिहड़ा होंदा है उसका जवाई होंदा है वो उहदे इंतजार विच फोत हो जाता है, मर जाता है क्योंकि पिंड का जिहड़ा हर शख्स जिहड़ा ताकतवर होंदा है उहदे नसरुल्ला भट्ट होंदा है, चौधरी रहमत फजले हक होंदा है। चौधरी रहमत जिहड़ा फजले हक होंदा है जिहड़ा ओहदा पुत्र होंदा नसरुल्ला भट्ट ओहदा विआह जिहड़ा ना वो जरीना दे नाल करना चाहंदे आसिया दे नाल। इसी तरह पिंड का हर बंदा जिहड़ा ना वो जरीना दे नाल शादी करने का ख्वाहिशमंद होंदा है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होंदी है ते जरीना दी एक भैन भी होंदी है बदरो। बदरो दा किरदार अदाकार दुर्दाना रहमान ने अदा किया है
ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਦਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੀਦਾ ਚਮੜੀਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੀਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਫਸਿਆਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਦਾਦ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਦਾ ਚਮੜੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਲਾਦਾਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਸੀਆ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਦਾ ਚਮੜੀਸ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੱਲਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦਾ ਸ਼ੀਦਾ ਚਮੜੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਾਦਾਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲ ਮੁਲਾਦਾਦ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਦਾ ਚਮੜੀਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨੰਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਨੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦੀਬ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਦੀਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੀਨਾ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿੱਲਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਦਾਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਦਾਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦੀਬ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਰੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਦਾਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਸਿਆ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਾਦਾਦ ਤੇ ਰਹਿਮਦਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਔਰ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਦੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਦੀਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੋਈ अच्छी फिल्म नहीं है, कोई अच्छा तासर नहीं है। नासिर अदीब ने फिल्म का स्टार्ट बड़ा अच्छा लिता सी, लेकिन अगे आके वही कहानी आम रूटीन की कहानी हो जाती है। और अगर तुहानू मेरी मालूमात अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो। तो नैक्सट वीडियो तक रब राखा।